வாழ்க வளமுடன். எல்லாம் வல்ல இறையருளும் குரு வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களும் நம்மோடு சுக்குமாக இருந்து இந்த வகுப்பினை நடத்தி தருவாராக. வாழ்க வளமுடன். குட் மார்னிங் எவ்ரிவன். So today we are going to see this greatness of meditation, the initiation, the explanation of Diksha. So what are the types of Diksha that we will get as part of this course, and we will also see how significant is each of the Disha technique that we are going to get out of this course. So, is my audio clear, and are you able to see my screen also? Can anybody just confirm if you are able to see my screen and it's also moving? Maybe you can also type and say. Can you confirm if you're able to hear me clear, and are you also able to see my screen? Anybody? Sridharan sir or Swarna Rekha? Okay, very good. Thank you. Yes, able to see. Well, thank you. All right. So, the greatness of meditation. So, now, what is the need of meditation? In what way this is going to help any academic learning or the student they are in college? So, let's understand what is the need for introducing this meditation or initiation at the college student level. Okay, we should understand why it is. The first important primary thing is, which we called as psychosomatic disorder. So nowadays we often hear this word stress, anxiety. The people are not able to handle the pressure, be it an exam, be it the volume of study that you want to take, or the pressure that the society gives to you for you to take the rank number one, for you to be the top. So all this puts automatically pressure, which is what we call it as psychosomatic disorder. Psych means there's related to mind. Soma means body. So the disturbance in the mind is actually creating some disorder in the body. So this disease has been outspoken these days, which is called as psychosomatic disorder, for which the medical science is not able to give any cure, or it's not able to give the solution. And that's where the entire world is actually moving towards the meditation or the yoga. So this era is demanding to have the need of the meditation. And this has to be done at all level, from the age of 14 till the age of 80, 90. Everybody has got pressure and we should handle this. So then all that we are coming to this subject of introducing this yoga for holistic life, or we call it as foundation course, or this subject is been introduced as a curriculum at the student level. So first, எதுக்காக நம்ம பண்ணணும்? Because of psychosomatic disorder, number one. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, the challenges in focusing, the distraction பார்த்தீங்கன்னா, too much of distraction these days. Okay, so it is very difficult for us to focus and then read. ஒரு பக்கம் மீடியா இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தி சோஷியல் மீடியா இருக்கு. ஸோ தேர் லாட் ஆஃப் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் விச் வி ஆர் ஃபைண்டிங் டிஃபிகல்ட் டு ஃபோக்கஸ் அவர் செல்ஃப் இன்டு ஒன் பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு இப்போ மெடிடேஷன் தேவைப்படுது. த தேர்ட் ஒன் விச் வி வாண்ட் டு சே இஸ் த மேன் சஃபர்ஸ் பிட்வீன் தி ட்வின் ஃபோர்ஸஸ். ஓகே, ஒன் இஸ் தி ஹேபிட் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் தி விஸ்டம். ஸோ பழக்கத்துக்கும் விளக்கத்துக்கும் போராடி கொண்டிருப்பவன் மனிதன், மகரிஷி சொல்லுவாங்க. ஒரு பக்கம் இந்த பழக்கம் அவனை முன்னேற விட மாட்டேங்குது, இன்னொரு பக்கம் விளக்கம் அவனை சரி விளக்கத்தை விட்டுலாம், நம்ம பழக்கப்படி போயிடலாம், ஆனா அதுவும் முடியல. ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல போராட்டமா இருக்கு. ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லி தராங்க, அது நம்மளுடைய உடம்புடைய பயனுக்காகன்னு சொல்றாங்க. விளக்கம் கேட்கும் போது கட்டாயமாக நாங்க உடற்பயிற்சி செய்யணும்னு ஒரு உந்துதல் நமக்குள்ள வருது.
அப்போ நம்ம இந்த உடற்பயிற்சி செய்யலான்னு காலையில எழுந்துக்கும் போது இந்த பழக்கம் என்ன பண்ணுது, அட போப்பா ஒரு நாள் செய்யலான்னா என்ன இப்போ அப்படின்னு அந்த பழக்கம் வந்து நம்மள அந்த எக்ஸசைஸ் செய்ய விட மாட்டாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம அந்த அந்த நாள் அந்த எக்ஸசைஸை ஸ்கிப் பண்ணிடுறோம். மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் அடடா இன்னைக்காவது பண்ணணும், ஏன்னா அது நம்மளுடைய நன்மைக்கு தானே சொன்னாங்க அப்படின்னு வருது. ஒரு பக்கம் விளக்கம் விட மாட்டேங்குது, இன்னொரு பக்கம் பழக்கம் அடுத்த நாள் மறுபடியும் இதே இன்சிடென்ட்ஸ் வருது, இதே மாதிரியே நம்ம அந்த எக்ஸசைஸை செய்யாம விட்டுறோம். அப்போ இந்த பழக்கத்துக்கும் விளக்கத்துக்கும் போராடி கொண்டிருப்பவன் மனிதன். இட்ஸ் a battle between the habit and the wisdom. He is suffering between the twin forces. So what is the solution? இதுக்கு என்னதான் தீர்வு? So Maharishi says, make the habit, make the wisdom as a habit. இந்த விளக்கத்தையே பழக்கமாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்றாரு. ஸோ தேர் வில் நாட் பி நோ டே விச் வில் பி பாஸ்ட் வித்தவுட் டூயிங் தி எக்ஸசைஸ். அதை மாதிரி நம்ம அந்த விளக்கத்தை பழக்கமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அந்த விஸ்டம் இருக்கு பாருங்க, அதையே பழக்கமா மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் அதை நம்மள இருந்து விடுபட முடியும். அப்போ அந்த விளக்கத்துக்கும் பழக்கத்துக்கும் போராடி கொண்டு இருக்கக்கூடியது மூன்றாவதா இருக்கிறது. அதற்கு இந்த மெடிடேஷன் தவமுறை தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது. நான்காவது கல்ச்சுரல் எஜுகேஷன் அலாங் வித் அகாடமிக் எஜுகேஷன். இதுதான் முக்கியமானது. வாழ்க்கை கல்வியும் தேவைப்படுது. அகாடமிக்ல we have gone ahead, we have gone ahead and then developed so many inventions. விண்ணில வந்து அவ்வளோ சிறந்த ஒரு தத்துவத்தை வந்து கண்டுபிடிப்புகள் இருக்கு. AI is ruling the world. There are AIs which I have just saying that will take care of the relationship அப்படின்னு சொல்றாங்க. It will do all the activities what a girlfriend can do ன்னு சொல்றாங்க. So all this is the highest of development in the scientific and the academic line. But on the cultural level, if you really see, we have gone behind. We have gone behind in the cultural. In the வாழ்க்கை கல்வி, நீதி நேர கல்வி, moral education is actually degraded as we moved ahead in the academic learning. அகாடமிக்ல அவ்வளோ உச்சத்தை பார்த்த நம்மளாட்டி அந்த கல்ச்சுரல் எஜுகேஷன்ல பின்தங்கி தான் போயிருக்கும். அதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம எதற்காகன்ற போது 4 மெயின் ரீசன் சொல்றோம். ஒன்று, இந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், மனமை ஓர்மைப்படுத்த வேண்டும், மனதை வளமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ரெண்டாவது, இந்த ஸ்ட்ரெஸ், இந்த சைக்கோசோமேட்டிக் டிசார்டர் இருக்கிறதுல இருந்து விடுபடணும். அப்புறமா இந்த பழக்கத்துக்கும் விளக்கத்துக்கும் போராடி கொண்டு இருக்கக்கூடிய மனதை விளக்கத்தையே பழக்கமாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு அகத்தவம் தான் உதவியாக இருக்கும். அடுத்தது, இந்த வாழ்க்கை கல்வியும் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது இனிஷியேஷன். தீட்சை அப்படின்னா என்னது? இனிஷியேஷன், தீட்சை தராங்கப்பான்னா என்னது? இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் த்ரூ விச் an enlightened person, we call him as guru, he guides an individual mirrored in the depth of misery and ignorance along the path to awareness about his higher self and absolute through the practice of meditation. அப்போ தன்னை உணர்ந்த ஒரு ஞானி, இறைநிலை உணர்ந்தவர், அவரை நம்ம குருன்னு சொல்றோம். கு என்றால் இருள், ரு என்றால் நீக்குவது. நம்மில் இருக்கக்கூடிய அந்த இருள், அந்த இருள்ன்றது என்னது? இக்னரன்ஸ், அறியாமை. ஏன் தவறு செய்யறோம்? அறியாமைனால. அப்ப விழிப்போடு இருந்தா தவறு செய்ய மாட்டோம். இறை உணர்வு பெற்றா தவறு செய்ய மாட்டோம். இறைநிலையோடு ஒன்றி நம்ம வாழக்கூடிய தகுதி பெற்றுவிட்டால் தவறு செய்ய மாட்டோம். அப்ப தவறு செய்யறோம் எதனாலனா இருள் தான், அந்த இக்னரன்ஸ் தான். அதை நீக்கி நல்வழிப்படுத்தி அந்த வாழ்வினுடைய நோக்கமாகிய இறைநிலையை அடைவதற்கு உதவுகிறாங்க பாருங்க. அதுதான் இனிஷியேஷன், தீட்சை அப்படின்னு ஒரு முறை வச்சிருந்தாங்க. நம்மளுடைய அந்த காலத்துல இருந்து குரு அவர்கள் வந்து ஒரு சிஷ்யருக்கு ஒரு தீட்சை கொடுத்து அதன் மூலமாக தான் அவரை நல்வழிப்படுத்துவார். அதுதான் வந்து தீட்சை என்பதற்கான அர்த்தமாக இருக்கின்றது. அப்ப தீட்சை என்றால் என்ன? அப்ப ஒரு குரு, தன்னை உணர்ந்த ஞானி, அந்த தன்னுடைய சிஷ்யராக வரக்கூடியவருடைய இருளை நீக்குவதற்காக, நல்வழிப்படுத்துவதற்காக, இறை பாதையில் அவரும் சென்று ஞானம் அடைவதற்காக ஒரு முறையை அவர் கொடுக்கிறார் பாருங்க. அதுக்கு பேர் தான் தீட்சை அப்படின்றாங்க. இதையே சமஸ்கிருதத்தில் என்ன சொல்றாங்க? அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கய சக்ஷுரும் மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. அஜ்ஞானம் அப்படின்னா இக்னரன்ஸ், ஞானம்னா அறிவு. இப்ப அஜ்ஞானம்னா அறியாமை, இருள்.
அத அந்த வேர்ல்டே, இந்த உலகமே ஒரு ஒரு வியாதி இருக்கான். அது என்ன வியாதின்னு பாத்தீங்கன்னா, இருள், இக்னரன்ஸ், அறியாமை என்ற வியாதியில தான் சிக்கிட்டு தவிக்கிறாங்க. அப்ப அதற்காக ஒரு மருந்து கொடுக்கிறாரு. யார்? குரு அவர்கள் கொடுக்கிறார். அந்த நம்மளுடைய கண்ணை திறப்பதற்காக அந்த மருந்தை ஒரு சிரஞ்சு போல ஒரு டூல்ல நம்மளுக்கு செலுத்தி நம்மளுடைய இருளை நீக்கி அந்த இறைநிலையை அடைவதற்காக வந்தவர் தான் குரு என்பவர். அவருடைய கால் பணிந்து அவரை நான் வணங்குகின்றேன் அப்படின்ற அந்த ஸ்லோகா சொல்லுது. சரிங்களா? அப்ப இதுதான் தீட்சை என்ற முறை. என்ன தீட்சை என்றால் என்ன? வாட் இஸ் இனிஷியேஷன், வாட் இஸ் தீட்சா, இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது, the man is a product of sexual union between the parents, an act of born of desire and the need to appeal it. ஸோ அவ என்ன பண்றாங்க, இந்த ஐந்தறிவா இருக்கக்கூடிய அந்த புலன்கள் மூலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையிலேயே சிக்கிட்டு இருக்காரு. ஆறாவது அறிவா இருக்கக்கூடிய அந்த இறை ஞானத்தை அவர்களாட்டி அடைய முடியல. எத்தனை பேர் இந்த கிளாஸுக்கு வந்துட முடியுது? எத்தனை பேர் இந்த இறை பாதையில வந்துட முடியுது? ரொம்ப கம்மி தான். அப்போ தந்தை தாய் ஈர் உயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தழைத்துரு உடலாகி உலகில் வந்தேன். அந்த ஈர் உயிர் வினைகள் அறமோ மற்றும் அளித்த பதிவுகள் எல்லாம் என் சொத்தாச்சு. இந்த அரும் பிறவியில் முன்வினை அறுத்து எல்லையில்லா மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் சேர்க்கை. வணங்கி குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம்னு ஒரு அழகான ஒரு குரு வணக்க பாடல். அப்போ நாம் எப்படி வந்தோம்? நம்மளுடைய தந்தை தாய் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாங்க, அதன் மூலமா வந்தோம். அவர்களுடைய பதிவுகள் அறமோ மற்றோ, நல்லதா இருந்தாலும் சரிதான், கெட்டதா இருந்தாலும் சரிதான், அதுதான் என்னுடைய சொத்தாயிருச்சு. நான் இப்ப இந்த உலகத்தில் வந்துட்டேன். இந்த அரும் பிறவியில் முன்வினை அறுத்து, அப்ப இந்த பிறவிலேயே நம்ம எந்த வினை வச்சிருந்தாலும் அதை முழுக்க அதை அதை அறுத்துனா அந்த வினையெல்லாம் நம்ம அதை அகற்றி விடுறோம். அதை வினை பயனை போக்காமல் வீட்டை அடைய விரும்புவதோ பொருந்திடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அந்த வினையை நம்ம தூய்மை செய்ய வேண்டும். வினை இல்லாம நம்மளை பார்த்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப அந்த கருமைய தூய்மை என்ற சப்ஜெக்ட்ல அது ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த தீட்சை இதுக்கு உதவுது. இப்போ ஒரு நிறைய முறைகள் இருக்கு. அதுல கர்ம வினைகள்னு சொல்லும்போது 3 விதமான கர்மங்கள் சொல்லுவோம். சஞ்சித கர்மா, பிராரப்த கர்மா, ஆகாமிய கர்மான்னு. இப்ப சஞ்சிதம்ன்றது நம்ம மூதாதையர்கள் மூலமாக வந்தது. பிராரத்தம்ன்றது தன்வினை, அது முன்வினை. இது தன்வினை, தான் செய்தது. 3 வயதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் செஞ்சிருக்கோம் பாருங்க, அதெல்லாம் தன்வினை, அது பிராரப்த கர்மான்னு சொல்றோம். ஆகாமிய கர்மனா இனி நான் செய்யக்கூடிய செயல் மூலமாக வரக்கூடிய வினை, அந்த பதிவு, அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஆகாமிய கர்மான்னு சொல்றோம். இந்த 3 கர்மாக்களும் தான் நம்மள அந்த இறைநிலை அடைவதற்காக, அந்த என்லைட்மெண்ட் கிடைப்பதற்கு தடையா இருக்குது. அதை நாம் சரி செய்ய வேண்டும். அதுக்கு ஒவ்வொரு தவ முறைகள் அதுக்கு பயனுள்ளதாக அமைகின்றது. இது தீட்சையுடைய முறை. இப்ப he remains attracted to the material things and the pleasure all the time. எப்பவுமே அந்த பொருட்கள் மீதே பற்று இருக்கு. அப்ப பொருட்கள் மீது இருக்கு பற்று நீக்கி அந்த இறை பற்று அடைவதற்காகவும் உதவுது. டு free the consciousness from the allure of senses and elevate it to the state of constant awareness requires the assistance of a spiritually enlightened person. அவரு பேர் தான் குரு. இனிஷியேஷன் அண்ட் தீட்சா சர்வ்ஸ் திஸ் பர்பஸ். அப்ப தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த இருளை, தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய வினையை நீக்கி அந்த இறை பாதுவதற்கு ஸ்பிரிச்சுவல் பாத், அந்த இறை பாதையில் செல்வதற்காக நம்மளுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு நபர் தான் குரு என்று சொல்கின்றோம். கு என்றால் இருள், ரு என்றால் அதை நீக்கக்கூடியவர், நீக்கி நல்வழியில் நம்மளுடைய இறைப்பாதையில் செல்வதற்காக இருப்போம். இதுதான் தீட்சை என்பதற்கான ஒரு அர்த்தமாக இருக்கின்றது. அடுத்தது, நிறைய முறைகள் இருக்கு தீட்சையில. நம்ம எது பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா, ஸ்பரிஷ தீட்சை, நயன தீட்சை, அடுத்தது ஞான தீட்சை. அப்போ ஒவ்வொரு தீட்சை முறை இருக்கு. நம்ம இப்போ இங்க இன்னைக்கு கிளாஸ்ல என்ன பார்க்குறோம்னா, எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்குறோம். எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னதுங்க? அந்த விளக்கங்களை பார்த்துட்டு மன்றத்திலேயோ இல்லாட்டி ஒரு நேரடியா ஒரு நபர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு அந்த தீட்சையே கொடுப்பாங்க, நேரடியாக கொடுப்பாங்க. இது ஏதோ அப்படியே வெர்ச்சுவலாக கொடுக்கறது இல்லை. கிளாஸ் வெர்ச்சுவலாக எடுத்துட்டு அந்த தீட்சையை நேரடியாக நாம் ஒரு குருவிடமோ இல்லாட்டி அந்த குரு ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யோக ஆசிரியர்,
அவங்க வந்து அருள்நிதியர்னு சொல்கிறோம், ப்ரொஃபஸர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அப்போ அவர்கள் குரு மூலமாக அந்த நிலைக்கு நல்ல அனுபவம் பெற்று ஒரு நபர், அவர் வந்து நம்மளுக்கு தொட்டு இல்லை நம்ம பார்த்தோ இல்லாட்டி அந்த தாட்ஸ் மூலமாகவோ எண்ணத்தின் மூலமாகவோ நம்மளுடைய அந்த இனிஷியேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்த கொடுக்க போறாங்க. அப்ப என்ன அந்த டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தலாம் ஒவ்வொன்றா. முதல்ல பார்க்கறது வந்து ஸ்பரிஷ தீட்சை அப்படின்னு என்னதுங்க? தொட்டு நம்மளுக்கு உணர்த்தக்கூடியது. எதை உணர்த்துறாங்க? நம்மளுடைய உயிர் சக்தி, லைஃப் ஃபோர்ஸ். ஸோ த லைஃப் ஃபோர்ஸ், உயிர் ஓட்டம், உயிர் சக்தி உடல் முழுவதும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. உடல் முழுவதும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதனுடைய மூலம் என்னவா இருக்கு? அந்த மூலாதாரம் என்ற இடத்தில் தான் இருக்கு. இரத்த ஓட்டம் உடல் முழுவதும் ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அதனுடைய மூலம் யாரு? இருதயம். ஏர், நம்மளுடைய காற்று உடல் முழுவதும் ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கு. அதனுடைய மூலம் யாரு? நுரையீரல். அப்போ அதே மாதிரி அந்த உயிர் சக்தி என்பது உடல் முழுவதும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றது. அதனுடைய மூலம் யாரு? அதுதான் மூல ஆதாரம்னு பேரு, மூலாதாரம். அப்போ அதனுடைய சோர்ஸ் எங்க இருக்குங்க? மூலாதாரத்துல இருக்கு. மூலாதாரத்துல இருக்கு. அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர் சக்தி, அதை நாம் என்ன பண்றோம்? ஒரு தொடு உணர்வு மூலமாக அந்த உயிர் சக்தியை நம்மளுடைய புருவத்திடையே அப்படி தொட்டு அந்த உயிர் சக்தியை தான் உணர்ந்து, ஒரு குரு என்பவர் நம்மிடம் அந்த சிஷ்யர் இருக்காங்க இல்லாட்டி அந்த ஆஸ்பிரன்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க, அவர்களுடைய உயிர் சக்தியை தொட்டு உணர்ந்து அதை எழுப்பி நம்மளுடைய ஆக்கினையில் வைத்து தொடு உணர்வு மூலமாக கொடுத்தால் அதுக்கு பேரு ஸ்பரிஷ தீட்சை. ஸ்பரிஷ்னா டச்னு பேரு. அப்ப பாசிங் த எனர்ஜி த்ரூ த பிசிக்கல் கான்டாக்ட், அதுக்கு பேர் என்னதுங்க? ஸ்பரிஷ தீட்சை. இதுக்கு உதாரணம் வந்து நம்ம இந்த கோழி இருக்கு பாருங்க, அதை அடக்காக்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப இந்த hen is hatching the egg, என்ன பண்ணும்? இட் இஸ் கோயிங் அண்ட் சிட்டிங் ஆன் தி ஹெக். அப்படியே அது ஒரு ஒரு 2 வாரமும் எதுவும் சாப்பிடாது, விரதம் போல அப்படியே அந்த முட்டை மேலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். அது என்ன பண்ணுது? அது ஸ்பரிச்ச தீட்சை மாதிரி அதை தொட்டு அதன் ஜீவகாந்தத்தை அந்த அப்படியே அந்த முட்டையில் அதை அப்படியே பாஸ் பண்ணுது. பாஸ் பண்ணோன்னா அந்த குஞ்சு உள்ள அப்படியே அது ரெடியாகி அப்படியே அந்த நேரத்துல அப்படியே அந்த குஞ்சா வெளியது. அதுதான் என்ன ஒரு பாடல் சொல்றா, முட்டைக்குள் அமைந்த கரு உடலாலும் உயிராலும் வளர்ச்சி பெற்றால் மூடிய ஓடு உடைந்து விடும், குஞ்சி வெளி உலகை கண்டு இன்பம் துய்க்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு பாடல். ரொம்ப அழகான பாடல்கள். கரெக்டான நேரம் வரும்போது யாராலும் தடுக்க முடியாது, அது கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட்டுங்கள் திறக்கும் என்பார் தனக்குள்ளேயே பேராற்றல் புதையல் கண்டோம், தக்க வழி குரு அருளின் தாழ் பணிந்து தவம் பயின்று தனை உணர்தல் அப்படிம்பாங்க. அப்போ இது ஒரு முறை. டைப்ஸ் ஆஃப் இனிஷியேஷன்ல தீட்சை முறைகள்ல 3 பார்த்தோம். அதுல முதல் பார்க்குறோம், அதுக்கு பேர் ஸ்பரிஷ தீட்சைன்னு பேரு. ஸ்பரிஷன்னா தொட்டு உணர்த்துவது. அதுதான் மகரிஷி தொடுறா இருப்பாருங்க. தொட்டு ஆக்கினையில் உணர்த்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சி முறை, அதுதான் ஸ்பரிஷ தீட்சை. எது எது எந்தெந்த தீட்சைன்னு பின்னாடி பார்க்க போறோம். ஆகினை, சாந்தி, துரியம், துரியாதிதம்னு இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன டைப்ஸ்னு பார்த்தலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம என்னென்ன தம்லாம் கத்துக்க போறோம் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அது எந்த வகையில் படும், அதனுடைய பயன்கள் என்ன, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க இருக்கின்றோம். சரிங்களா? இப்போ ஸ்பரிஷ தீட்சை. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நயன தீட்சைன்றாங்க. அப்போ நயன தீட்சை என்னன்னா, பாசிங் த எனர்ஜி டு த பிசிக்கல் டச் இல்ல, இது தப்பு. அதாவது த்ரூ த ஐஸ், பார்வையின் மூலமாக கான்டாக்ட் த்ரூ த ஐஸ் மூலமாக பண்றது, அதுதான் வந்து நயன தீட்சைன்றது. அது பாருங்க, மீன் என்ன சொல்லுதுங்க? இந்த மீன் வந்து சாரி இருங்க, நான் வந்து மறுபடியும் ஷேர் பண்றேன். ஸ்லைட் ஷோ. ஓகே, வெரி குட். ஓகே, இப்போ தெரியுதுங்களா? ஓகே.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்ல ஸ்பரிஷ தீட்சை பார்த்துட்டோம். ரெண்டாவது வந்து நயன தீட்சை. நயன தீட்சைனா கண் மூலமாக, கண் மூலமாக பார்வை பாருங்க. இப்ப இந்த ரமண மகரிஷின்னு திருவண்ணாமலையில இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா மௌன குரு அவங்கலாம் பேச மாட்டாங்க. ஆனா நீங்க எதிர்க்க போய் உட்காந்தீங்கன்னா அப்படியே கண்கள் பார்வை மூலமாகவே அவர்களுடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸோ அவருடைய என்ன வாக்கோ நீங்க என்ன கேட்குறீங்களோ அதை அப்படியே கண்கள் மூலயமாகவே பார்க்கக்கூடிய அளவில் வல்லமை படைத்தவர்களாக இருப்பாங்க. அவங்களாம் வந்து நயன தீட்சைன்னு சொல்லுவோம். அப்ப கண் பார்வை மூலமா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தீட்சை இருக்கு. இதுக்கு வந்து மீன் தான் உதாரணம். மீன் என்ன பண்ணும்னா அது அது முட்டை இருக்கு பாருங்க, அதை வந்து கண்கள் மூலயமாகவே பொரிச்சிடும். எப்படி அந்த கோழி தன்னுடைய ஜீவகாந்தத்தை அதை தொட்டு அது குஞ்சு பொரிக்குதோ அதே மாதிரியே இந்த மீன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னுடைய பார்வையின் மூலமாக பண்ணுது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி நயன தீட்சை. ஃபர்ஸ்ட் வாட் வி சா இஸ் தி ஸ்பரிஷ தீட்சை. செகண்ட் வந்து நயன தீட்சை. ஓகே, தேர்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஞான தீட்சை. டிரான்ஸ்ஃபரிங் த எனர்ஜி த்ரூ த தாட்ஸ். அப்ப ஒரு எண்ணத்தின் மூலமாகவே மகரிஷி அவர்கள் அவருங்க ஆழியார்ல இருக்கும் பொழுது அப்படியே கண்களை மூடி அவர்களுடைய அந்த எண்ணத்தின் மூலமாகவே அப்படியே தீட்சை கொடுப்பாங்க. அப்ப ஆசீர்வாதம் அதன் மூலமா கொடுப்பாங்க. அப்போ ஞான தீட்சை என்பது ஒரு எண்ணத்தின் மூலமாக, மனதின் மூலமாக, மனதீட்சைன்னு கூட சொல்லாது, மனதின் மூலமாக கொடுக்கக்கூடியது அது ஞான தீட்சைன்னு பேரு. அதற்கு உதாரணம் என்னன்னா இந்த டாட்டாய்ஸ், டேர்ட்டில் இருக்கு பாருங்க, ஆமை இருக்கு பாருங்க. அது என்ன பண்ணும்னா அந்த அதோடைய முட்டையை வந்து எங்கேயோ வச்சிரும். அந்த தாட்ஸ் மூலயமாகவே அது தன்னுடைய முட்டைக்கு வந்து அந்த எனர்ஜி பாஸ் பண்ணி அதன் மூலமாக அது வந்து குஞ்சு பறிக்கும். இது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு முறை. இதுதான் ஞான தீட்சை. அப்போ 3 விதமான தீட்சை முறைகள் இருக்குன்னு பார்த்துறோம். ஒன்று ஸ்பரிஷ தீட்சை, ஸ்பரிஷ்னா தொட்டு செய்வது. அடுத்தது நயன தீட்சை அப்படின்னா என்னதுங்க, கண்கள் மூலமாக நம்ம அந்த எனர்ஜியை பாஸ் பண்ணி அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு இனிஷியேஷன் கொடுக்குறது, அவருடைய உயிரை உணர்த்தக்கூடியது. மூன்றாவது ஞான தீட்சை அப்படின்னா ஞானம்ன்றது மனம் மூலமாக இல்லாட்டி எண்ணம் மூலமாக செய்யக்கூடியது. இதுதான் 3 விதமான தீட்சை முறை. இப்போ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா எதற்காக நமக்கு தவம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம். இனிஷியேஷனா என்னன்னு பார்த்தோம். ஒரு என்லைட்டன் பர்சன் சொல்றோம், அவரை குருன்னு சொல்றோம். அவர் தன்னை உணர்ந்த ஞானி. அவர் மூலமாக நம்மளுடன் இருக்கக்கூடிய இருளை, நம்மளுடைய இக்னரன்ஸ், நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த இருள் அதை நீக்குவதற்கு வந்தவர் தான் அவர். அவர் அதை நீக்கி நல்வழியில் இறைப்பாதையில் நம்மளை காண்கின்றார். அப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்தில் கொண்டு வராங்க. அதுதான் என்ன சொல்றோம், அந்த இனிஷியேஷன் சொல்றோம். அதுல டைப்ஸ் பார்த்தோம். ஸ்பரிஷ தீட்சை, அடுத்தது நயன தீட்சை, அடுத்தது ஞான தீட்சை. இது 3 பார்த்துட்டோம். இப்போ அந்த காலத்துல என்ன பண்ணாங்க, இப்போ அந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் பாருங்க, உயிர் சக்தி. அதுக்கு மூலம் என்னது, மூலாதாரம். மூலாதாரம் அதுதான் ஆதாரமா, மூல ஆதாரம், மூலாதாரம். அது எங்க இருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய ஸ்பைனல் கார்டுடைய எண்ட்லையும் ஆனஸ் இருக்கு பாருங்க, ஆசன வாய், அதிலிருந்து ஒரு அங்குலம் கருவாய்க்கும் எருவாய்க்கும் நடுவில்ன்றாங்க. கருவாய் அப்படின்னா என்னதுங்க, கரு அப்படின்னா வெஜைனா, கரு அங்கதானே வந்தோம், நம்ம அந்த வழியில தானே வந்தோம். அதான் கரு வாய்னா வழி. எருவாய்னா என்னதுங்க, எரு நம்ம மலம் கழிக்கிறோம் பாருங்க, அந்த இடம் தான் எருவாய், அந்த இடம். இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல தான் இருக்கு அந்த மூலாதாரம் அப்படின்னு சொல்றது. கருவாய்க்கும் எருவாய்க்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது மூலாதாரம். அப்போ ஒரு உருவத்தில் 2 பங்கா போடுறோம், மேல வெர்டிகலா, ஹரிசான்டலா. அப்ப அத இன்டர்செக்ட் பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க, அதுதான் என்னதுங்க, மூலாதாரம். அப்போ உயிர் சக்தி அங்கதான் இருக்கு, அடங்கி இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் ஓடுது. அதனுடைய மூலம் வந்து இந்த மூலாதாரமா இருக்கு. அங்க இருக்கக்கூடியத ஒவ்வொரு சக்கராசா எழுப்புவாங்க. 7 சக்கரங்கள் இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னாக்கா மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிப்பூரகம், அநாகதம், விசுக்தி, ஆகினை, துரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 7 சக்கராஸ். ஒவ்வொன்றும் எண்டோக்ரைன் கிளாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து இந்த நாளமில்லா சுரபிகள்னு பேர் இருக்கு. அது ஒவ்வொன்றுக்கும் 2 வருடம் ஆகும். அந்த அந்த காலத்துல அதனாலதான் 7 14 வருஷம் வனவாசம் கண்டார்ப்பார் ராமர்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அந்த ஒரு காட்டுக்கு போய் அந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் இருக்கிறது இல்லை, அதாவது சாதாரணமா இயல்பான வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு
ஒரு துறவி போல அவர் வந்து போயிடுவார், குருவுக்கு போயிடுவார், குருகிட்ட போயிடுவார், குருகுல கல்வி போயிட்டு அங்கேயே இருந்து ஒவ்வொரு சக்கராசா அந்த உயிர் சக்தியை எழுப்பி 2 ஆண்டுகள் அங்கேயே இருந்து அதை பழகி 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 அடுத்த ஒரு சக்கராஸ்க்கு வருவார். அதுக்கு அடுத்த ஒரு சக்கராஸ் இப்படியே வர வர பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூலாதாரத்திலிருந்து துரியம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சகசராரா, அந்த கிரவுன் சக்கரான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு 14 ஆண்டுகள் ஆயிடும். அப்ப அவர் கிட்டத்தட்ட அந்த இல்லற வாழ்க்கையே அவருக்கு முடிந்துவிடும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த காலத்துல இவ்வளவு கடுமையா நம்ம பயிற்சி செய்து அபியாச வைராகிய அபியாம் தன்னிரோதகம், அந்த வைராகியத்தோட இருக்கணும். அப்ப ஏதாவது ஒரு இடத்துல தவறு செஞ்சுன்னா திருப்பி அது லைஃப் ஃபோர்ஸ் கிளம்பி உயிர் சக்தி கீழே இறங்கி வந்துடும், மறுபடியும் ஏற்றணும். அதுதான் ஜானியன்னா முளை சறுக்குதுப்பான்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான். அப்போ அந்த ஒவ்வொரு சக்கராசா எழுப்புறாங்க. அதுல என்னன்னா இப்போ ஒவ்வொரு சக்கராஸ்க்கும் அந்த கிளாண்ட் ஆக்டிவேட்டட். இப்போ இப்போ மணிப்பூரகம்னா அது நெருப்புக்குரிய மையம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அப்போ அது அது என்ன ஆகும், மணிப்பூரகத்துல வைக்கும் பொழுது அப்படியே உடம்பு வந்து மெலிந்துடும், அப்படியே மெலிந்து போயிடும். அப்போ ஒவ்வொரு சக்கராஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய கிளாண்ட் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும். அதன் மூலமா என்ன ஆகும்னா சில பேர்லாம் இறந்தே போயிருக்காங்க. ஏன்னா அவர்களாட்டி ஃபுல்லா வர முடியல. ஏன்னா அவ்வளோ கடுமையான ஒரு பயிற்சி தவமுறை இருந்து அந்த காலத்துல அப்படிதான் இனிஷியேஷன் ஒன்று கொடுத்தாங்க. இப்போ ஆக்னியில வர்றதுக்கு அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம், ஏதோ சாதாரண பண்ணிட முடியாது. இவங்க மகரிஷி அவர்கள் என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப அழகான ஒரு முறை, ஷார்ட்கட் மெத்தட் யூஸ் பண்றாங்க. தன்னை உணர்ந்த ஒரு ஞானி உயிர் சக்தியை உணர்ந்து அதன் மூலமாக வெற்றி கண்டவர், பிறருடைய உயிர் சக்தியை தொட்டு உணர்ந்து அதை மூலாதாரத்திலிருந்து ஆக்கினையில் தொடு உணர்வு மூலமாக அதை எழுப்பி ஆக்கினையில் கொண்டு வந்து விடலாம். அதுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஷார்ட்கட்டா அந்த முதுகுத்தண்டு வழியாக எடுத்துட்டு வராங்க. அப்ப உயிர் சக்தியை மூலாதாரத்திலிருந்து தொட்டு அதை எழுப்பி மகாசக்தின்னு சொல்றாங்க, மகாசக்தியா இருக்காது, குண்டலினி சக்தி உயிர் திருட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அதை அங்கேருந்து எழுப்பி அது இந்த ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கு பாருங்க, முதுகுத்தண்டு வழியாக அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து ஆக்கினையில் நம்ம வைத்து விடலாம். அப்ப ஆக்கினையில் வைத்திருக்குமா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? அவர்களுக்கு ஒரு விதமான ஒரு உணர்வு கிடைக்குது, ஏதோ ஒரு புழு நெடிப்படுவது போல ஒரு உணர்வு கிடைக்குது. இல்ல சில பேருக்கு ஒரு ஒரு ஒளி தெரிகின்றது, சில பேருக்கு ஒரு விதமான ஒரு வெப்பம் தெரிகின்றது. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம், பல பேருக்கு அந்த தீட்சை கொடுக்கும்போது சொல்லுவாங்க. அப்ப இந்த புருவத்திடையே உந்தன் பூவிரலால் தொட்டு எந்தன் உயிர் உணர்த்தி புன்செயல்கள் பதிவடித்து பூர்வ நிலை அறிவறிய துரியம் தந்து அப்படின்னு ஒரு கவியில வரும். அப்போ மகரிஷி அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க, நான் ஏற்கனவே அந்த பாதைக்கு போயிட்டுப்பா, அந்த பாதை வந்து இப்படிதான் இருக்கும். அப்ப நான் உங்களுக்கு அந்த பாதையை காண்பிக்கின்றேன், நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் திருப்பியும் ரோடு போட்டுட்டு வர வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அப்போ இதுதான் நம்ம இந்த ஸ்கை சிம்பிளிஃபைடு குண்டலினி யோகால என்ன பண்றோங்க, தன்னை உணர்ந்த ஒரு ஞானி குருவின் மூலமாக அந்த ஆசிரியர் நிலையில் இருக்கக்கூடியவர், அருள்நிதி என்று சொல்லக்கூடியவர், அவர் ஸ்கை மாஸ்டர். அவர் யாரு ஒருத்தவங்களுக்கு தீட்சை கொடுக்குறாங்களோ தன்னை தயார் செய்து குருவினுடைய கரம் பிடித்து, ஓகே, அவரா கொடுக்கல, அந்த குருவின் கரம் பிடிக்கிறாங்க. அப்போ அந்த பேரியக்க மண்டலத்திலிருந்து உயிர் சக்தியை அதை கிரகித்து கொள்ள வல்லமை படைத்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அந்த ஸ்கை மாஸ்டர்ஸ் அல்லது அருள்நிதியர்கள். அவர்கள் என்ன பண்றாங்க, ஒரு சிஷ்யைக்கோ இல்லாட்டி புதுசா வரக்கூடிய நபருக்கு தொட்டு உயிர் சக்தி எழுப்பி அங்கிருந்து அந்த முதுகுத்தண்டு வழியாக ஆக்கினையில் கொண்டு வச்சிடறாங்க. அதுதான் ஆக்கினைன்னு பேர். ஆக்னின்னா ஆக்னா சக்கரா. இங்க என்ன இருக்கு, என்ன கிளாண்டு, பிட்யூட்ரி கிளாண்ட், ஓகேங்களா, பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் இருக்கு, அதன் மூலமா வைக்கிறாங்க. மறுபடியும் அதை வந்து ஒரு 3 நாள்ல இருந்து 5 நாளுக்குள்ள என்ன பண்றாங்க, அந்த உயிர் சக்தியை மறுபடியும் மூலாதாரத்தில், அதுக்கு பேர் சாந்தி தவம். அது என்னென்ன தவமுறைகள்னு நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ என்ன போன ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் இல்லாட்டி வழி வழியா வந்ததுக்கு என்னன்னா, சிஷ்யரே ஒவ்வொரு சக்கராசா போனது போய் இவரு உணர்ந்தவர் மற்றவரை உணர்த்தக்கூடிய பயிற்சியாக அமைகின்றது இந்த
ஸ்கை யோக முறை. அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஆக்னிக்கு வந்துடலாம். ஆக்னியில் என்ன பண்றாரு பார்த்தீங்கன்னா, மகரிஷி பார்க்குறாங்க, ஐயா ஒருத்தவங்க வந்து அந்த மூலாதாரத்தில் தான் இருக்குது அந்த உயிர் சக்தி. அதை தட்டி எழுப்பி முதுகுத்தண்டு வழியாக அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த ஆக்னியில் உங்க எல்லாருக்கும் தீட்சை கொடுப்பாங்க. ஒரு சென்டர்லயோ இல்லாட்டி உங்க ஸ்கூல்லையோ உங்க உங்க காலேஜ்லயோ வந்து கொடுப்பாங்க. ஒருத்தர் ஒரு குருவோ இல்ல ஒரு ஸ்கை மாஸ்டரோ அருள்நிதியரோ வந்து உங்க எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க. இப்படிதான் கொடுப்பாங்க. அப்பயும் ஒரு முறை சொல்லுவாங்க, எப்படி பண்ண ப்ரிப்பேரிங் த ஆஸ்பிரண்ட்ஸ். அவர் வந்து பயந்துடக்கூடாது இல்லைங்களா, அதனால நீங்க ரிலாக்ஸா இருங்க, நான் இப்படிதான் கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாஸ்டர் ப்ரிப்பேரிங் இன்செல்ஃப். ரெண்டாவது மாஸ்டர் என்ன பண்றாருன்னா, அந்த ஜீவகாந்தத்தை வந்து வான்காந்தத்தை பேரியக்க மண்டலத்தில் மனதை வைத்து அந்த ஆற்றலை பெறுகின்றார். அப்ப அவரு கொடுக்கல, உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா குரு தான் கொடுக்குறாங்க. அந்த அளவிலே தன்னை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். டிவைன் ப்ரொடெக்ஷன், ஒரு நல்ல ஒரு அருட்காப்பு போட்டுக்கிறோம். அருட்காப்பு எதுக்காக போடுறோம்? குருவுக்கும் சரி அந்த சிஷ்யருக்கும் சரி அந்த சூழ்நிலைக்கும் சரி எல்லாம் ஒரு, ஏன்னா பலவிதமான பேர் வந்திருப்பாங்க அந்த இடத்துக்கு, பலவிதமான எண்ண ஓட்டங்கள் இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த டிவைன் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துக்கிறோம். ரைசிங் த குண்டலினி, ஸோ மூலாதாரத்திலிருந்து தட்டி எழுப்புறாங்க. அதற்கப்புறமா அந்த மாணவரை அந்த ஆக்கினையிலேயே நினைவு வைத்து பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. அவர் அப்படியே தவம்பட்டே இருக்காரு. மறுபடியும் ஒரு முறை அந்த தொட்டு உணர்த்தி அந்த உயிர் சக்தியை அந்த ஆக்கினைன்றது புருவத்திடையே, 2 புருவம் இருக்கு பாருங்க, அதுக்கு நடுவுல தான் இந்த பொட்டு வைக்கிறோம் பாருங்க, அந்த இடம் தான். அந்த இடத்துல அப்படியே அந்த உயிர் உணர்வு அப்படியே ஒரு விறுவிறுவிறுன்னு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு அப்படியே பாருங்க பண்றாங்க. இன்டென்சிஃபைங் த எனர்ஜினா தொட்டு மறுபடியும் ஒரு டச் கொடுக்குறாரு. அப்போ அவர் இன்னும் கரெக்டாக உணரக்கூடிய வகையில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெல் சவுண்ட் கொடுப்பாங்க, ஒரு ஸ்வீட் கொடுப்பாங்க. அப்போ இன்றிலிருந்து நீங்க எந்த ஓசையை கேட்டாலும் ஆக்கினியிலேயே கேளுங்க அப்படிம்பாங்க. எந்த ஒரு பொருளை நீங்கள் சுவைத்தாலும் அந்த ஆக்கினியிலேயே சுவைங்க. அந்த ஒரு ஆக்னை தீட்சை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுடைய உணர்வு உங்களுடைய செயல் முழுக்க முழுக்க ஆக்னியிலேயே இருந்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு உணர்வு கிடைக்கும். அப்புறமா கடைசியா ஒரு பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வாழ்த்துவாங்க. அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம், நீலாயு, நிறை செல்வம், உயர்ப்புகள், மெய்ஞானம் பெற்று ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து ஆக்னை தீட்சை. ஆக்னை தீட்சை என்ன பண்றோம்? குண்டலினி, குண்டலினி இருக்கு பாருங்க, அங்கதான் என்ன இருக்குங்க? உயிர் சக்தி இருக்கு. அந்த உயிர் சக்தியை தட்டி எழுப்பி அது முதுகுத்தண்டு வழியாக ஆக்னியில் வைப்பது தான் ஆக்னா தீட்சைன்னு பேர். இதுக்கு பலவிதமான வேறு பெயர்கள் சொல்றாங்க. அது என்னென்ன சொல்றாங்கன்னா, முத்து முகப்பு, ஏறுபடி, முச்சந்தி வீடு, ஞானக்கண், இப்படிலாம் பல்வேறு வேறு பெயர்கள் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம புத்தகத்திலே இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம எழுதுனா நம்மளுக்கு நல்ல மார்க் வரும். சரிங்களா? அத மாதிரி இருக்கு. அப்போ இந்த ஆக்னியில் வச்சுட்டோன்னே என்ன ஆயிடுதுங்க, அந்த 3 கர்மங்கள் சொன்னேன் இல்லைங்களா, சஞ்சித கர்மா, பிராரப்த கர்மா, ஆகாமிய கர்மானா புகுவினைன்னு சொல்றது. புகுவினைன்னு என்னது? இனி நான் செய்யக்கூடிய செயல் மூலமாக ஒரு வினை வருது பாருங்க, அதுதான் புகுவினை என்று பெயர். அந்த புகுவினை நல்ல வினையாக வரும். நான் செய்கின்ற செயல் எக்காரணம் கொண்டும் தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ உயிருக்கோ துன்பம் அளிக்காத வகையிலே அமைந்துவிடும். எப்பொழுது? அந்த உயிர் சக்தி ஆக்னியிலேயே துடிச்சிட்டு இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் சேயிங் எஸ் ஆக்னா தீட்சை. இதான் ஃபர்ஸ்ட் தீட்சை. இரண்டாவது சாந்தி தீட்சை. சாந்தி அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த அந்த காலத்துல என்னன்னாங்க, கஷ்டப்பட்டு மேலே ஏத்திடுவாங்க, மறுபடியும் அதை இறக்கக்கூடிய அந்த இறக்கு படித்தவன் பேர் இருக்கு. அது இறக்கக்கூடிய வழி தெரியல. மகரிஷியே தவிச்சிருக்காங்க. மகரிஷிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கருப்பா இருக்கும். அது வந்து சுட்டு எரிச்சா. குண்டலினா என்னன்னா, குண்டம் என்றால் நம்ம குண்டம், ஓமகுண்டம் கொண்டு வைப்பான்னு சொல்றோம் பாருங்க. ஓமகுண்டம் அந்த ஒரு ஒரு அக்னியை சேர்த்து ஒரு குண்டம் மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துல தான் வந்து யாகம்லாம் வளர்ப்பாங்க. அதுதான் குண்டம்னு பேர். அலினா அதுக்கு ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை. அப்போ அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடியதுதான் குண்டம் என்றால் உஷ்ணம், ஹீட். அலி என்றால் ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்ல, அதுக்கு எதுவும் ஆண் பெண் பேதம் இல்லை, அதை அப்படி சொல்ல முடியாது. 2 இல்லாதான் அலின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப குண்டலினின்னு பேர் அதுக்கு. சரிங்களா? அப்ப அதை எடுத்துட்டு வந்து ஆக்னியில வச்சுறாங்க. அப்படியே ஆக்னியிலேயே உணர்வு இருக்கு. அதுக்கு அப்புறமா அது என்ன ஆகுதுங்க, அந்த இடத்துல இருந்து அது இறக்க தெரியாதனால மகரிஷிக்கு அப்படியே கிட்டத்தட்ட ஆக்னியில ஒரு சூடு வெப்பம் வந்து அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கருப்பாவே இருக்கும். அந்த காலத்துல அப்படிதான் இருந்தது. நிறைய பேர் ஏத்திடுவாங்க, இறக்க தெரியாது. While meditating to achieve the divine state, the flood of energy running in spate led to the demise of quite a few. Such fear no longer exists for you.
அந்த இடத்துலயே இருந்தோன்னு என்ன ஆயிடுதுங்க, சில பேர்லாம் அப்படியே பைத்தியமாவே ஆயிருக்காங்க. ஏன்னா அது மருந்து மூலியமா ஏன்னா அது உயிர் இல்லையா. உயிரை வந்து எங்க மருந்துல என்ன சரி பண்ண முடியாது. அப்ப அந்த தெரியாதனால நிறைய பேருக்கு தலை பாரமா இருக்கு. சில பேர்லாம் வந்து அந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிருக்காங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. அதனால தீட்சை கொடுக்கும் பொழுது எப்பொழுது ஆக்னி கொடுத்தாலும் அந்த ப்ரொஃபஸர் கேட்பார், இந்த மாதிரி 4 நாள்ல நாங்க சாந்தி கொடுக்கணும், உங்களுக்கு இல்லாத வெளியூர் பயணம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இருக்குன்னா அதை முடிச்சிட்டு வந்துடுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப சப்போஸ் சில பேர்லாம் அப்படியே ஆக்னியில் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா அது என்ன ஆயிடும், ஆக்னியிலே இருக்கும். அப்ப அவங்களுக்கு அதை மாதிரிலாம் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கொடுக்கணும். அதே மாதிரி தான் நீங்களும் போய் தீட்சை கொடுக்கும்போது ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஜேர்னி இருக்கு, உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு முக்கியமான கமிட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க முடிச்சிட்டு வந்து எடுத்துக்கிறது தான் நல்லது. அப்ப ஆக்கினை கொடுத்துட்டு 4வது நாள் நம்ம என்ன பண்ணணுங்க, சாந்தி தவம் கொடுத்தோம். சாந்தி தவம்னா இறக்குப்படி. அப்ப அந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ், அந்த உயிர் சக்தி எங்க இருந்தது, மூலாதாரத்தில் இருந்தது. ஆக்னை என்ற இனிஷியேஷன் தீட்சை மூலமாக அதை முதுகுத்தண்டு வழியாக அந்த ஆசிரியர் எடுத்து வந்து புருவத்திலேயே வச்சாரு பாருங்க. அதே மாதிரி அதை என்ன பண்றாருங்க, அதை எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்றாரு, இந்த இடத்துல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து மறுபடியும் அதே வழியாக முதுகுத்தண்டு வழியாக அந்த மூலாதாரத்தில் அந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உயிர் சக்தியை மறுபடியும் வச்சிடறாங்க. இதுதான் வந்து இறக்கப்படி தவம், இல்லாட்டி சாந்தி இனிசியேஷன் அப்படின்னு பேர். அப்ப பாருங்க, ஐயா அவர்கள் அப்படியே அந்த ஆக்கினியில் இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர் சக்தியை மூலாதாரத்தில் எடுத்து வச்சிடுறாங்க. இதுதான் வந்து இதுக்கு நம்ம இதே மாதிரிதான் ஆஸ்பிரண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்றோம், ஆக்னிகளை தவம் பண்ண சொல்றோம். லோயரிங் த குண்டலினி, லோயரிங் த குண்டா கொண்டு வந்து இறக்கப்படி தவம்னு பேர். ஸோ இதை பண்றாங்க. இன்டென்சிங் த எனர்ஜி கன்க்ளூஷன். இது மாதிரி தான் இந்த சாந்தி தவம் பண்றோம். சாந்தி தவம் ரொம்ப முக்கியமான தவம் தான். அதை வந்து நம்ம எப்பொழுதுதான் உடல் சோர்வா இருக்கும் அந்த சாந்தி தவம் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அதுதான் மூலம், அந்த உயிர் சக்தி வந்து குறைவா இருக்கும் பொழுது அது சோர்வடையுது. அந்த இடத்துல நீங்க மனதை வைத்து செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுதுங்க, உயிர் சக்தி நல்லா திணிவு பெறுகின்றது. அதனால அது நல்லா கிடைக்கும். அதனால சாந்தி தவம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு தவம் தான், இறக்கப்படி தவம். 3வதா பார்க்கறது தான் துரிய தவம்னு பேர். ஸோ துரிய தவம்ன்ற என்னது, நயன தீட்சைன்னு சொல்றாங்க. அப்போ இது ஆக்கினை. துரியம்ன்றது இந்த கிரவுன் சக்ரா. கிரவுன் சக்ரான்னு என்னதுங்க, டாப் ஆஃப் த ஹெட், தலை உச்சியில். பிறக்கும் போது அதுதான் பிறப்பிடம். பிறக்கும் போது குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உயிர் துடிப்பு இங்கே தான் இருக்கும். நம்மளே பார்க்கலாம், சில சமயம் டக் டக் டக்குன்னு துடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த இடத்துல அப்படி கையை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த துடிப்பு நல்லா தெரியும். அது அந்த மயக்க நிலையில் வரும்பொழுது, பூப்பருவம் அடையும் பொழுது, அந்த ஆண்கள் வந்து மீசெல்லாம் லைட்டா வரும்பொழுது என்ன ஆகுதுங்க, அந்த உச்சியில இருந்து அப்படியே முதுகுத்தண்டு வழியாக வந்து அது எங்க வந்துருச்சு, அந்த மூலாதாரத்தை வந்து இது. அதனால்தான் இந்த டீனேஜ்ல நிறைய எமோஷனல் உணர்வுகள்லாம் வர்றதுக்கு காரணம். ஏன்னா தலை உச்சியிலிருந்து வந்துருச்சு இல்லைங்களா அந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ்ன்றது. அதனால அதுக்கு அதுதான். அதனால என்ன பண்றோம், மறுபடியும் அந்த துரியத்திலேயே வைக்கிறோம். அதனுடைய பிறப்பிடமா இருக்கக்கூடிய அந்த துரியத்தில் என்ன வைக்கிறோங்க, அந்த உயிர் சக்தியை வைக்கின்றோம். அது எப்படி வைக்கிறோம், அதே மாதிரியே ஆக்கினியில் தவம் செய்து ஆக்கினியில் வர வைத்துட்டு அதிலிருந்து கண்கள் மூலமாக நயன தீட்சை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கண்கள் மூலயமாக ஆற்றலை பாய்ச்சென்றோம். அதை பாய்ச்சி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோங்க, அந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ், அதாவது உயிர் சக்தியை அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து நம்ம தலை உச்சியில் வச்சிடறோம். அப்ப இங்க என்ன கிளாண்ட் இருக்குன்னா, பீனியல் கிளாண்டுன்னு பேர். பீனியல் கிளாண்ட் அதுதான் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். திஸ் இஸ் த கேட்வே டு த காட்ன்றாங்க. அப்ப அதுதான் ஒரு நுழைவாயில் மாதிரி இருக்கு. எதோடைய நுழைவாயில், இறைநிலைக்கு போகக்கூடிய பாதையாக இருக்கு. அப்ப துரியத் பண்ண 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 இந்த சஞ்சீத கர்மா என்று சொல்லக்கூடிய, பிராரப்த கர்மா என்று சொல்லக்கூடிய வினைகள் எல்லாம் தீங்குகின்றோம். அதுதான் 3 விதமான தீட்சை முறைகள் நம்ம பண்ணுவோம். ஒன்று ஸ்பரிஷ தீட்சை, அதை தொட்டு பண்றது. டைப்ஸ் ஆஃப் இனிஷியேஷன்ல 3 பார்த்தோம், ஸ்பரிஷ தீட்சை, நயன தீட்சை, ஞான தீட்சை. அந்த என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் தீட்சை நம்மளுக்கு கொடுக்க போறாங்க, ஆக்னா, மூலாதாரத்திலிருந்து முதுகுத்தண்டு வழியாக உயிர் சக்தியை எடுத்துட்டு வந்து ஆக்னியில் வைப்பது. From the life force from the Mooladhar will be raised through the spinal cord and kept in the Agna chakra in between the eyebrows. That is called Agna Diksha. Next, in Shanti, the life force that exists in the Agna chakra will be lowered down back to the Mooladhar through the same spinal cord. That is called descending order, descending meditation. So it will come down and then kept in the origin, that is the Mooladhara. So that is called Shanti. And in Duriyam,
we are going to raise this life force from Agna to crown chakra. So you can meditate on the top of the head. So you can feel a good sensation of the life force on the top of the head. That is called Duriya Diksha. So what Maharishi is keeping is called Duriya Diksha. Okay. So they will give, this is a procedure which we will all follow, and they will also help you in the trust when we go and see. Okay. So this is what I want to conclude. And there are advantages for each of these disha. Let me say that also. For in the Agna, what are the advantages of Agna? Why do one need to keep the life force in the Agna chakra? What is the advantage? First is the pituitary gland will be activated. So that is a master gland for all the glands. So if any of your gland is having any problem, this will take care of handling that, controlling that. So that is number one. So it is a master gland, pituitary. Second, the three karmas are there: Sanjita karma, Prarabdha karma, Akami karma. Akami karma is called Pugu Vinay, which is the one imprints that you will be doing the action. Because of action, there is an imprint that will get stored in the genetic center. So that will be regularized. That will always be good if you keep your life force on Agna. So that's why we always meditate on Agna. We receive the lecture, we receive the blessings, keeping our mind in Agna. So which means we will completely concentrate and then receive it fully. So that is the Agna chakra. So there are so many advantages Agna is having. So தன்னிலை விளக்கம் கிடைக்க வழி திறக்கும், விரும்பிய நல் வழியில் நிற்கும் திறன் கிடைக்கும். So if you want to become, let's say you want to become one person and you are just struggling in between, so this Agna will help you to achieve it. It gives you a way how you can achieve it. So this is the Agna. So there are 5 senses which we are making mistake. So this will help you to control and regularize the 5 senses and then prevent you from making mistakes through the 5 senses. And the 6th sense will be activated because of Agna. So these are all some of the advantages of Agna. Coming to Shanti. Shanti is a Mooladhar. So we are keeping the life force back in the Moola. It is like a preserving. How we save our money and keep it in the savings account or in our FD, right? So similarly, we are preserving the life force, life energy in the Mooladhar itself. So this helps us to preserve it. And when it is required, we will use it. So that is called the Shanti. And whenever we have got some disorder or slight feverish or we feel discomfort on the body, we can do Shanti Diksha. Immediately we will be able to come out from that disorder and will be active. Shanti helps it for that. Okay, so Shanti is also very important initiation. Duriya is a gateway to God. It helps us to go out of your mind. So this has also got different names. Sachu Dikshai. We call it as Nayana Dikshai, Raja Yoga, Netra Dikshai. So Netra mean fish. Fish is doing that only. So there are cone-shaped pineal gland is there. So in the Duriyam. So that will be activated and you will have the gateway to God. You can go up and then go out of your body and then you can go to the consciousness or the Suttaveli. You can go above your head and then you can feel, you can extend your mind will be expanded from the crown chakra towards that universal field. Okay, all the way. So this will go across the border, across the nation, it will go to the world, and it will also go above the entire earth, and it will go above and then reach the universal field and the static state also. Suttavili, it will go. So which is the gateway? The crown chakra or the Duriya meditation is the initiation that will be given for this one. Okay, so that is called gate, வாசல் படி. So they say like that. தன்னை அறிந்திடும் தத்துவ ஞானிகள் முன்னை வினையின் முடிச்சை அவிழ்ப்பர், பின்னை வினையின் பிடித்து பிசைவார்கள், சென்னியில் வைத்த சிவன் அருளாலே. So he's saying they will play between the 3 types of karmas. One is Sanjita karma, Prarabdha karma, Akami karma. So these are all some of the things that I want to cover in today's class. So I think let me pause here and then take some questions. Then we can discuss more on to the topic.
வாழ்க வளமுடன். Yeah, வாழ்க வளமுடன். So, can they unmute and then ask the question, sir? I think they can unmute. காயத்ரி அம்மா வாழ்க வளமுடன். Maybe you can chat, or maybe you can also see if you can unmute. Yeah, what are the other names? So you are not able to speak, is it, madam? Okay, I will just write it down here also, but it is there in your book. It's called Sachu Dichai. Sachu Dichai or Nayana Dichai or Raja Yogam, or it is called Nendra Dichai. There are different types. Or we can also say as Vasal Padi, gateway to God. So these are all some other names of the Durya Dichai. Okay, madam? Okay, so any other questions? So you will not be able to unmute and speak, is it? Aya? Maybe we can have some interactive session. That's why I'm just seeing if you all can unmute. Oh, that's fine. Then fine. Okay, good. I can take some more questions. We have at least some 10 to 15 minutes more. I purposely did because the more questions will help you to understand the concept and it will give some clarity. Okay. Okay. Still, sir, he's saying he is not unable to. He is unable to unmute. Sir, can we give them the permission to unmute Sky Yoga Online, sir, host? Yeah. So, Jnana Dikshay. So, that's a good question. Let me take, there are two questions. One is, let me take Jnana Dikshay. So, we saw three types of Dikshay. One is the Sparisha Dikshay using the touch. Second is the Nayana Dikshay to the eyes. Third is through the thoughts. Okay. So, as you come to the next level or get little more higher education in the sky itself, there are other meditation techniques called Duryadida Dikshay. Duryadida Dikshay. So that is given above your head. Okay. So there is a place called Dwada Sangam. So that will be given through the thoughts. So that is called Jnana Dikshay. So as we come after this foundation course, in the introspection 2, after this we will have introspection 1, introspection 2. In introspection 2, they will give this Duryadida Dikshay. That's where we give the Jnana Dikshay. Okay, this is done through the thought. Okay, so that is the answer for the Jnana Dikshay. Okay, next is after Durya Dikshay, also we need Shanti Dikshay. Okay, so how it goes is first they will give the Agna, that is the Agna initiation. First is Agna. From the Mooladhara, they will take the life force and keep it in Agna. That's number one. Second, after 4 days, they will keep it back to the Mooladhara. It should be in Mooladhara only. It should be preserved and it will be flowing here and there. Whenever you want, you can raise it. Third is the Durya Dikshay. So, how it works is, if we take the higher state, we will be doing Duryadida meditation or Durya meditation. The process itself is in Durya meditation. First, we will start with Agna only. We'll keep our life force or the Uir Shakti in Agna and we will meditate. Then we will take the life force to Duryam. Okay, so which means in Durya Dikshay, both Agna and Duryam has been covered in the Durya meditation itself. So when coming to Shanti, Shanti is done one day, especially for Friday, because the day itself is for Venus. Okay, so Maharishi has kept one day specifically for Shanti meditation only. So throughout the day, because all the 6 days we are doing higher meditation, which is intensifying your life force or the life energy. So you will bring down and preserve that. You will save that
energy in the Mooladhara. So that's why the Friday is meant only for Shanti meditation, where we'll do only Shanti meditation. So the Agna and Durya can be clubbed. Shanti should be done separately only. We should not mix the Shanti with any other meditation. Okay, we can understand that way. Okay, sir. Okay. Sparisha Diksha is for Agna and Shanti Diksha is for what? Okay. So that is also touch only. Okay. Sparisha means touching only. So from Agna, again we are using the Sparisha Diksha only, and then we are keeping it to the Mooladhara. So that is also Sparisha Diksha only. So Duryam is the through the eyes we are doing, that is called Nayana Diksha. Okay, madam. Okay, very good. I think this is how you will work, is it? You will not unmute. I mean, they will not give you permission to unmute, I think, because of some ethics and decorum. But it would have been good if you also unmute and speak. Yeah, three types of karma. So one is called Sanjida karma, Prarabdha karma, Akamiya karma. Okay, Sanjida karma, Prarabdha karma, Akamiya karma. Sanjida means the Sanskrit word, the meaning is mutai. Mutai means what is that? We got it from our ancestors. That's why it's called Sanjida karma. தந்தை தாய் ஈர் உயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தழைத்தொரு உடலாகி உலகில் வந்தேன். அந்த ஈர் உயிர் வினைகள் அறமோ மற்றோ அளித்த பதிவுகள் எல்லாம் என் சொத்தாச்சு. So that has come through the ancestors. So that's why it's called Sanjida karma. Okay, that is not only the properties we will enjoy. Whatever they did, the imprints also we have to take and we should correct it. So that is first category is called Sanjida karma. Second is Prarabdha karma. Prarabdha karma means I did it. It is called Tanvinay. Because of my actions in the past, from the age of 3 till now, whatever I did, right? So that is coming in the second category, which is called Prarabdha karma. Okay, that is called Prarabdha karma. So that also should be regularized, or it should be purified. That is called purification of genetic center. Purification, cleansing techniques, they call that word. Okay, so that is the second type called Prarabdha karma. Third one is called Akamiya karma, which is called the Atma you are going to add, which is called Puguvinay. It is going to be the future. That is actually in your control. You should never take any bad imprints or sin imprints into your genetic center because of your action. Now that you all learned, you know it is very important. You know, hurting others means it will be imprinted, it will saved, and somebody will be hurting you in the future. You know that. So that's why our next action, excuse me, action should always be in the nalvinay. It should be good thoughts only. It should always be in such a way it will never hurt anybody. That's why we have the twofold path of virtue. I in my lifetime will never hurt anybody, both physically or mentally. To the extent possible, I will help others. நான் என்னுடைய வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன். துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்து அப்படியே செய்துக்கிட்டே வரேன். So there are three karmas we saw: Sanjida karma, Prarabdha karma, Akamiya karma. Sanjida karma from our ancestors. Prarabdha karma I did from my age of 3 till now. Akamiya karma, the future action because of which I am going to do, and the imprints because of that is called Akamiya karma. These are all three types of karmas. Okay, sir? Okay, Gayatri. Is there a specific day for Duriyam meditation, sir? Okay, no. So Duriyam, we can always do Duriyam. Okay, in Duryadidam also we will follow the Duriyam only. Okay, Duriyam or Agna we can do any day, any time. Okay, Shanti alone we are keeping it specifically for Friday. Take that entire day for Shanti, but still Shanti can also be done in any days also. For example, when we go to Ariyar, so the energy will be so high. Okay, being there itself will raise our Kundalini. Most of them will feel headache. So they always say every day before going to bed, half an hour, please do Shanti meditation. Because the energy, we are preserving it and then keeping it in Shanti. Every day we used to do it in RDR Shanti meditation. Okay, so it is not to be very any specific day. Okay, but why are we concluding? Because 1 week we are doing all other meditation. So at least have one Friday fully do Shanti so that the entire energy is preserved.
Having said that, it can also be done in any other day also. Shanti can also be done any other day. Okay, madam. Thank you. Vargavala, madam. Very good. Any other questions you can ask? Okay, thank you. Vargavala, madam. Any other questions? We still have some more time. So the today's class is only the explanation of this initiation for you to give an understanding of what all the types of initiation is available, what are the types of diksha is available, so that you are prepared. So either you will get initiated by a sky master in your center, or somebody will come to the college and they will give you. So it will be done through physically only, not through the online. You cannot give. Maybe we can give through the thoughts what we learnt about the Jnana Diksha can be given. But this we have to start with Sparisha Diksha only. Okay. For the Agna and bringing back to Shanti. So that has to be done physically only. Then only we can think about the other meditation. So that's how it will be given. And people that at that time also the master will explain. So this is how I'm going to do, so that you can be doubly sure what is happening to you. Okay. That is good. Okay. Any other questions you have? Ask questions, more questions. Because questions can never be wrong. Only the answer should not be wrong. Okay. Can ask any doubts. Okay. So any other okay, one more question has come. Pushpita. After Diksha at Sky Center, can we continue? Yes, of course, you should continue. Okay. So actually, if you see, when you're given the initiation, right, you will always feel the life force in that particular place. When you take any food or when you speak, when you actually interact with somebody, it will always be, if you have taken Agna, Diksha, no, it will keep on the life force. We can feel kind of a sensation there itself all the time, wherever you go in office also, it will be there. In, see, I have done, interview and all. If you keep it in Agna and then attend an interview, the interviewer will be actually in your hands. Okay. You will be in a very more, much harmony with you. Okay. If you are taking a presentation, you can keep your energy in Agna and you can give it. Okay. So Agna, like that. So when you're given the Diksha, we can go back and practice it. The more you see, this entire process itself is called experiential learning. It is not an academic learning. Academic means we will write exam, though we are writing exam in this also, but it should be more of experience only. It should be a transformation process. You should feel that life force. So you should go in that way only. Okay, ma. So we can actually do it at home, and wherever you go, you keep the concentration, keep your mind on that place, so that you can feel the life force on Agna. If you have taken Durium, you can keep it on Durium itself. And then you will see your blessings will become very powerful. Whenever you bless a person, that blessings will be effective. Whenever you see a person, you will see with love and compassion. You will connect them through the Atma. Okay. So not through the physical. Through the Atma, we get the connections and we will feel how the divinity will have the quality of love and compassion. You will get that quality. That is how you will become yourself as a god. So the man minus impurities, when he do not have any impurities, is like a god. If he is a god with impurities, he is called a man. That's how we give the formula. Okay. The man minus impurities is a god. You will be like a god. You will be able to help others. You will be able to serve others. You will be working for others' benefit. These are all the qualities of the god. That's what we are going and asking, right? Please help me. The people will come and ask you. You will go to that level. Okay. So please continue practicing the meditation after getting the diksha. That will help you at a very high level.
Okay, thank you, Pushpa. How to do Agna while in interview? Can you give some tips? So, I'll just tell you. This is the first time I'm taking a class. Okay, I want to ensure I do not get feared or my flow should be clear. So I just do a Agna meditation, just keeping the mind in between the eyebrows and feeling the life force. உயிர் சக்தி என்ன பண்ணும் புருவ மத்தியில் we'll bring it and then we'll do meditate. So I will get a concentration. So the mind is the one which is wavering. So உயிரின் படர்க்கை நிலையே மனம். So when you bring the mind and then focus towards the life force of the உயிர் என்ன ஆகும் concentration ஃபுல்லா இருக்கும். When you're able to focus, concentrate and completely involved in Agna, so அந்த நேரத்துல whatever that you say, it will reach the person. இப்போ இதை எடுத்துக்கோங்களேன், you are asking, this is like an interview only, no? You are asking a question and I am answering. I should not blabber, right? How am I guru or what? Am I Vedatri Maharshi? No, I'm just a representation. But only when I have my mind focused in Agna, then I will be able to connect and give the right answer at the right spot. இன்டர்வியூ முடிச்சது அப்புறமா அந்த கேள்விக்கு பதில் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆஃப்டர் யூ கம்ப்ளீட் தி எக்ஸாம் யூ வில் கம் அண்ட் சே, ஓ ஐ நோ திஸ் ஆன்சர். ஆனா அந்த நேரத்தில் தெரியணும். தட் வில் ஹேப்பன் இன்ஸ்டன்ட்லி வென் யூ கீப் யுவர் மைண்ட் இன் ஆக்னா. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால வென் யூ கிவன் தி இனிஷியேஷன் இன் த சென்டர் அண்ட் தென் டேக்கன் த லைஃப் ஃபோர்ஸ் டு ஆக்னா, வென் எவர் யூ நீட், ஆஃப்டர் இனிஷியேட் ஒன்ஸ் இனிஷியேஷன் கொடுத்துட்டா அவ்வளோதான். ஆஃப்டர் தட் வென் எவர் யூ நீட் யுவர் லைஃப் ஃபோர்ஸ் இன் பிட்வீன் த ஐப்ரோஸ் இன் ஆக்னா, இட் வில் கம் இன்ஸ்டன்ட்லி. அந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணா வந்துடும். சரிங்களா? அதை மாதிரி பண்ணா it will be very easy. Okay ma? நான் என்ன தெரியுமா, ஆல்வேஸ் ஐ சே திஸ் ஆல்சோ, நீங்கள் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். when you learn the எக்ஸசைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு, எனக்கு வந்து ரொம்ப நாள் அந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தது, இஸ் கெட்டிங் ஹீல்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் பர்சன் இஸ் சேயிங் இஃப் ஐ டூ திஸ் கபாலா பத்தி இட் வில் கோன்னு சொல்றாரு, பண்ணி பார்க்கணும். அதே மாதிரியே இந்த ஆக்னா பண்ணி பார்க்கணும். வி ஹேவ் டு, அதுதான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங்னே பேர். வி ஹேவ் டு டூ இட் அண்ட் சி, அது அப்பதான் அதோடைய பெனிஃபிட் தெரியும். இப்போ நான் என்ன சொன்னாலும் வந்து நீங்க செய்து பார்த்தா தானே தெரியும். அது மாதிரி தான் அது. சரிங்களா? அதனால நீங்க பண்ணி பாருங்க, டெஃபினட்டா யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட். ஓகேமா? வாழ்க்கை வளமுடன். வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. ஓகே, புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? சித்ராவள்ளி, எஸ். இஸ் எனி சக்ரா மெடிடேஷன் இஸ் சுப்பீரியர் தானடா? நோ நோ நோ, எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல் தான். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கு. இந்த பாடியில எது சூப்பர் ஆர்கன் சொன்னா எது எல்லாத்துக்கும் அதாவது ஃபங்க்ஷனை பண்ணுது. ஹார்ட் இஸ் சுப்பீரியர் தான் லங்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியுமா? கிட்னி என்ன எக்ஸ்கிரிட்டி தான் பண்ணுது, அது கொஞ்சம் கம்மி தான் சொல்ல முடியாது. எக்ஸ்கிரிட் ஆகலன்னா அவ்வளோதான். ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் டூயிங் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கரெக்ட்லி. அதே தான், எவ்ரி சக்ரா இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும். அக்னாக்குன்னு அந்த சக்ரா இஸ், பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதே நேரத்தில் சாந்தியில மூலாதாரத்துல ப்ரிசர்வ் பண்றதும் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ரவுண்ட் சக்ரால பீனியல் கிளாண்ட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். எவ்ரி சக்ரா இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாமே முக்கியம். ஓகேங்களா? தர் இஸ் நத்திங் கால் ஒன் இஸ் சுப்பீரியர். ஒன்று அது வேலையை செய்து எல்லா வேலையும் நமக்கு தேவை. இந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களாமா? எனி ஸ்பெசிஃபிக் டைம் ஃபார் டூயிங் தவம், மார்னிங் ஆர் ஈவினிங்? ஓகே, தவம்க்கு திசை இல்லை, காலம் இல்லை, அந்த இடம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. there is no place and there is no time also. there is no திசைனா என்னது, பர்டிகுலர் டைரக்ஷன், ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் பார்த்துட்டு தான் பண்ணுமா சார் காலையில, அப்புறமா வெஸ்ட்ல பார்க்கணுமா சார்? இல்லை, அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. பட் ஸ்டில் there are some time which will be very உகந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, which will be favoring for the meditation. For example, பிரம்ம முகூர்த்தா, we call it as பிரம்ம முகூர்த்தம். பிரம்ம முகூர்த்தம்னா என்னதுங்க? 4:30 to 6 in the early morning. that time it will be like a divine state. என்டையர் யூனிவர்ஸே எப்படி இருக்குன்னா அந்த நேரத்துல ஒரு விதமான அமைதியா இருக்கு. அப்போ அந்த நேரத்துல ஒரு மனம் வந்து சட்டுன்னு உட்காந்துரும். இப்ப இதே வந்து நீங்க ஒரு 12 மணிக்கு உச்சி வெயில்ல உட்காந்து பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது கொஞ்சம் ஃபேவரபிளா இருக்காது. அவ்வளவுதானே தவிர there is nothing wrong like you should not do it in the afternoon அப்படிலாம் இல்லை. you can do any time, but still அதுக்குன்னு ஒரு auspicious டைம் இருக்கு. அது பிரம்ம முகூர்த்தா காலையில பண்றது நல்லது. அப்போ மாதிரி ஒரு டைம் இருக்குங்கய்யா. சரிங்களா? அதை மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். do it. But having said that, don't say that I'm not waking up 4:30 to 6, otherwise I'll skip my meditation. சொல்லக்கூடாது. You do the meditation. Slowly you will wake up in Brahma Muhurta and you will
you yourself will turn out. You will see the bliss of doing the meditation during the Brahma Muhurta time. அந்த நேரத்துல எல்லாம் அந்த சவுண்ட் இருக்காது, எல்லாம் அந்த எல்லா குருவிகள்ல இருந்து எல்லாமே அப்பதான் வேக்கப் பண்ணி நல்ல அற்புதமான காலம் அது. அதனாலதான் பிரம்ம முகூர்த்தானே பேர் அது. அதை வந்து அந்த அந்த காலத்துல பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதனால நம்ம சாயங்காலமும் பண்ணலாம், எப்ப வேணா பண்ணலாம். ஆனா அந்த அந்த காலத்துல பண்ணா ரொம்ப நல்லா மனசு வந்து நல்லா லயித்து இருக்கும். அது மாதிரிங்க. சரிங்களா? வாழ்க வளமுடன். ராஜகோபால் சார், தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின். ஓகே, வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். we still have 5 more minutes. I think we can conclude by 11:15. That's what they told me. Feel free to ask any questions. If I know the answer, I will tell. Otherwise, I will say I will find out the answer. Okay, any other questions, Irka? Very good. So let me also summarize once. So today what we saw is about meditation. First we saw why meditation. இந்த காலகட்டத்தில் வந்து இந்த மெடிடேஷன் தான் ஹெல்ப் பண்ண போகுது. ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான லைஃப் ஆயிடுச்சு, பரபரப்பான வாழ்க்கை ஆயிடுச்சு. ஒரு நிதானமா ஒரு விஷயத்தை கையாளும் போது தட் பிகம்ஸ் வெரி கரெக்ட் டிசிஷன். அதே சுச்சுவேஷனை ஒரு படபடப்பா பண்ணா நம்மளாட்டி தப்பு பண்ணிடுறோம். அப்ப அந்த மனதை அப்படியே ஒரு விதமான சட்டில்டு ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு விதமான இதமா வச்சுக்கணும். அப்பதான் அந்த நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவு தெளிவானதாக இருக்கும், சரியானதாக இருக்கும். அதுக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. இந்த இருக்க காலகட்டத்தில் சைக்கோசோமேட்டிக் டிசார்டர்னு சொல்றாங்க. எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்குது. எப்போ பார்த்தாலும் காம்படேட்டிவ் வேர்ல்டா இருக்குது. எல்லாம் ஓட வேண்டியதா இருக்குது. நான் பாம்பேல பார்த்துருக்கேன். இங்க நடந்து போறாங்கன்னா, இப்ப நீங்க கிராமத்துல இருந்து சென்னைக்கு வந்தீங்கன்னா என்னடா இப்படி பரபரப்பா போறாங்களேன்னு இருக்கும். பாம்பேக்கு போனீங்கன்னா அவங்க ஓடுவாங்களே. இன்னும் நீங்க ஜப்பானுக்கு போனீங்கன்னா அவ்வளவுதான். அவங்க சாதாரணமா வாங்க சரிங்கன்னு கூப்பிட்டாலே ஒடியாந்து தான் வருவாங்க. அவ்வளோ பரபரப்பா இருக்கு. அவ்வளோ தேவையில்லை. நம்ம மனது வந்து செட்டலா இருக்கிறதுக்கு தான் நல்லது. அப்போ அதுக்கெல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் மெடிடேஷன் கண்டிப்பா தேவைப்படுது. இனிஷியேஷன் என்பது தன்னை உணர்ந்த ஒரு மகான், அவருக்கு பேர் குருன்னு சொல்றோம், தி என்லைட்டன் பர்சன். அவர் உணர்ந்ததுனால மற்றவரை அவருடைய இருளில் இருந்து நீக்குகின்றார். அவரை இந்த எமோஷனலா செஞ்சுட்டு இருக்காரு பாருங்க தவிர, அதுல நீக்குவதற்காக வந்தவர் தான். கு என்றால் இருள், ரு என்றால் அதுல இருந்து விளக்குவது. இருளை நீக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் குரு. அவர் என்ன பண்றாருங்க, அந்த இருளிலிருந்து நீக்கி ஒரு நல்வழி பாதையில், ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துல டுவர்ட்ஸ் ஜேர்னி ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ், அதுல வந்து நம்மளை அந்த பாதையில திருப்புறாரு. அதுக்கு தான் குருன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் இனிஷியேஷன் மூலமாக பண்றாங்க. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பார்த்தோம். ஸ்பரிஷ தீட்சை பார்த்தோம். அப்புறமா நயன தீட்சை பார்வை மூலமாக பார்த்தோம். மூன்றாவது ஞான தீட்சை தாட்ஸ் மூலியமாக இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறமா இது ஆக்னா அண்ட் சாத்தி ஸ்பரிஷ தீட்சை தான். ஆக்னால குண்டலிலிருந்து அந்த லைஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்கு பாருங்க, உயிர் சக்தி, அதை வந்து மூலாதாரத்துல முதுகுத்தண்டு வழியாக ஏற்றுறாங்க. முன்னாடி காலகட்டத்திலாம் 14 வருஷம் ஆகும். ஏன்னா ஒவ்வொரு சக்கராசனம் எழுப்பி எழுப்பி எடுத்துட்டு வரணும். மூலாதாரத்துல இருந்து சுவாதிஷ்டானத்துக்கு வரணும், அங்கிருந்து மணிப்பூர் இருந்து வரணும். ஒவ்வொரு சக்கராசிலையும் 2 ஆண்டுகள் அங்கேயே நிக்க வச்சிருப்பாங்க. எதை நிக்க வச்சிருப்பாங்க? உயிர் சக்தி, மனமும் அங்க நிக்க வைக்கும். அப்போ அந்த உணர்வுகள் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்குது அந்தந்த சக்கராசில் இருக்கும் பொழுது. அது மாதிரிலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. இப்போ மகரிஷி அதை எளிமைப்படுத்தி எளிய முறை குண்டலினி பயிற்சின்னு வச்சுட்டாங்க பேரு. அப்ப அவரு ஒரு உணர்ந்தவர் தொட்டு முதுகுத்தண்டு வழியாக அந்த உயிர் சக்தியை எழுப்பி ஆக்னால வச்சிடுறாங்க, புருவத்திடையே வச்சிடுறாங்க. அதுக்குதான் வந்து ஆக்னான்னு பேரு. 4 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் ஆக்னால இருந்து மறுபடியும் முதுகுத்தண்டு வழியாக அதே இடத்துல மூலாதாரத்துல வச்சிடறாங்க. அதுக்கு பேர் சாந்தி. அப்புறமா துரியம் என்பது இந்த நயன தீட்சை, கண்கள் மூலியமாக தன்னுடைய ஆற்றலை அந்த நபருக்கு பாய்ச்சுறாங்க. அவர் அதை ரிசீவ் பண்றாங்க. நல்லா உணர முடியும். நம்ம அந்த நல்ல தவம் பண்ணிட்டு கொடுக்கும்போது அப்படியே அழுதுருவாங்க. கண்ணுல இருந்து தண்ணியே வந்துடும். நம்ம ஆற்றல் போவதை பார்ப்போம். ஏன்னா நம்ம அதற்கு முன்னாடி அந்த ஆசிரியர் அந்த பேரியக்க மண்டலத்தில் வந்து அந்த ஆற்றலை கிரகித்து கொள்ள வேண்டும் கண்களில். அப்பதான் அவங்க பாசஸ் நல்லா வரும். அப்ப அது மூலமா பார்த்துட்டு அந்த உயிர் சக்தியை ஆக்னையிலிருந்து துரியத்துல வச்சு துரியத்திலேயே அந்த மெடிடேஷன் பண்ண சொல்றாங்க. அது 3வது தீட்சை. இது எல்லாமே உங்களுடைய மன்றத்துல நீங்க போய் அந்த தீட்சை எடுத்துக்கலாம். அப்போ நான் இப்ப சொன்னதெல்லாம் நீங்க உணர்வீங்க. அப்பதான் நீங்க நம்புவீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சி தான் வந்திருக்கீங்க. மீண்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நல்ல சிறந்த ஒரு பயணம், நல்ல ஒரு
இந்த 2025ல நல்ல ஒரு விஷயத்தை எடுத்திருக்கேன் கையில. அது மென்மேலும் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து நல்லதே நடக்கட்டும். எல்லா துறையிலும், தனி மனிதனா இருக்கட்டும், உங்களுடைய குடும்பமா இருக்கட்டும், உங்களை ப்ரொஃபஷனல் லைஃபா இருக்கட்டும், சமூகத்திலா இருக்கட்டும், உங்க அக்கம் பக்கத்துல உறவினர்கள், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு, ரிலேட்டிவ்ஸு, அவர்களிடம் இருக்கட்டும், இந்த உலகத்தில் இருக்கட்டும், எல்லார்ட்டையுமே ஹார்மனின்னு என்னதுங்க? இணக்கம், இணைதல், எல்லாருக்கிட்டையுமே சுகமா வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு வகையில் இந்த பயிற்சி முறைகள் கட்டாயமாக அமையும். கட்டாயமாக அமையும். ஏன்னா இதை நாங்க சும்மா சொல்லல. பல பயிற்சியாளர்கள் இதை பயிற்சி செய்து தான் சொல்றாங்க. மகரிஷி சொல்லியிருக்காங்க, நானும் பயிற்சி பண்ணியிருக்கேன். பயிற்சி செய்து அந்த நம்மளுக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் முரண்பாடா இருந்திருக்கும். வீட்டில் இருக்கவங்களே இருந்திருக்கும். அது மறைந்து ஒரு நட்பு நலமாக மாறிவிடும். அந்த வகையில வந்து இந்த இந்த பயிற்சி முறை உங்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கூறி, இந்த வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி, உங்கள் அனைவரையும் மனமாற வணங்கி, அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நிலாயும் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் பெற்று ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் என்ற குருவின் கரம் பிடித்து இறைநிலையில் மனை வைத்து உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி என்னுடைய உரையை முடிக்கின்றேன். வாழ்க வளமுடன். Be blessed by the divine. Thank you so much for joining this and handling this session. Thank you so much. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன்.